Good morning, students. Today presentation of design of machine learning presented by I. Krishna, Department of Mechanical Engineering, TBS Institute of Technology, Kavali. Same curved beams continuation problems. So today's topic is curved beam. So ninth problem. Compute the combined stresses at the inner and outer fibers in the critical section of the crane hook. Lift a load up to 25 kilonewton. The hook is trapezoidal section with parallel sides 60 mm and 30 mm. So crane hook ఒక ఫోర్స్ వచ్చేసి 25 kilonewton. సో trapezoidal section కాబట్టి both sides 60 mm and 30 mm. The distance between them is 90 mm. So total యొక్క length వచ్చేసి height 90 mm. The inner radius of the hook 100 mm. The load line is near to the surface of the hook is 25 mm. సో మనం లోడ్ యాడ్ చేస్తాం కదా ఇక్కడ ఎఫ్, ఆ లోడ్ లైన్ అనేది సెంట్రల్ లైన్కి 25 mm డిస్టెన్స్ దూరంలో ఉంది. సో అది మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి చూసాం డయాగ్రామ్ చూడండి. సో ప్రాబ్లంలో అడిగింది కూడా అదే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ద లోడ్ లైన్ ఈజ్ నియరర్ టు ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ హుక్ బై 25 mm. The center of curvature at the critical section. సో మన క్రేన్ హుక్ డ్రా చేసుకుందాం. సో మిడిల్లో సెంట్రల్ లైన్, సో ఇన్నర్ రేడియస్ 100 mm. సో యూ కెన్ డ్రా ది trapezoidal section. సో హైట్ ఈజ్ 60 mm అంటే B0 BI ఇన్నర్ రేడియస్. సో 30 mm B0. Height h is equal to 90 mm. So length L is equal to RC minus 25. సో మన సెంటర్ లైన్ దగ్గర నుంచి 25 mm డిస్టెన్స్ దూరంలో మనకు ఫోర్స్ అనేది యాడ్ చేస్తాం. సో ఫోర్స్ F is equal to 25 kilonewton. సో ఫర్ గివెన్ డేటా సో F is equal to 20 kilonewtons కాబట్టి 25 into 10 కి న్యూటన్స్. So BI 60 mm, B0 30 mm. Radius RI is equal inner radius RI is equal to 100 mm. So L is equal to RC minus 25. R0 is equal to 100 plus 90, that equal to 190. సో అది ఎలా వచ్చింది ఏంటనేది సో మన సెంట్రల్ లైన్ నుంచి అవుటర్ ఫైబర్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ అనమాట. సో R0 is equal to RI plus H. సో RI వచ్చేసి మనకి 100, H అనేది 90. సో టోటల్గా మనకి R0 వచ్చేసి 190 mm. సో క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది ట్రెపీజియం. సో మనకి క్రాస్ సెక్షన్ డ్రా చేసుకోండి. సే మన సెంట్రల్ లైన్ RI distance between central line to inner fiber is equal to 100 mm. RN distance between central line to neutral axis RN. Next RC distance between central line to central axis, that is equal to RC. So small e distance between neutral axis to central axis small e. CI distance between neutral axis to inner fiber CI. Next CO distance between neutral axis to outer fiber CO. H0 అంటే హైట్ అనమాట, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్నర్ ఫైబర్ టు అవుటర్ ఫైబర్ డిస్టెన్స్ H is equal to 90. సో B0 is equal to
outer fiber యొక్క height వచ్చేసి 30 mm, inner fiber యొక్క height వచ్చేసి 60 mm. So first find the neutral axis. So radius of neutral axis. So Rn is equal to Bi plus B0 by 2 into H divided by Bi into R0 minus B0 into Ri by H into log E R0 by Ri minus Bi minus B0. సో మనకి ఫార్ములా వచ్చేసి మన జలార్దన్ డేటా బుక్లో ఉంటుంది 4.29 పేజ్. సో పక్కన నోట్ చేసుకోండి ఫ్రమ్ ది జలార్దన్ డేటా బుక్. So substitute the values. So Rn is equal to Bi 60, B0 30 by 2 into height H is equal to 90 by Bi 60 into R0. So ఇక్కడ మనకి R0 is equal to 190. సో మనం ఇందాక డయాగ్రామ్ ఇక్కడ రాసిన చూడండి 100 plus 90 that equal to 190 minus B0 30 into Ri 100 by H 90 into log E R0 is equal to 190, Ra equal to 100. So minus, so Bi 60 minus B0 30. So you can calculate. So Rn is equal to 135.42 mm. Next you can find the radius of centroidal axis. So radius of central axis RC is equal to Ri plus H into Bi plus 2B0 by 3 into Bi plus B0. సో ఇది కూడా పక్కన నోట్ చేసుకోండి ఫ్రమ్ జలాలుద్దీన్ డేటా బుక్ 4.29 ట్రెపీజియం క్రాస్ సెక్షన్లో RC వాల్యూ ఫార్ములా. సో సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. సో RC is equal to, so Ra was 100 plus H అంటే 90 height, Bi 60 plus 2 into B0 30 by 3 into 60 plus 30. So that is equal to 140. So RC is equal to 140 mm. Next we can find the eccentric. E is equal to RC minus Rn. సో మనకి RC ఎంత వచ్చింది 140. సో 140 minus Rn వచ్చేసి 135.42. సో 140 minus 135.42. So that is equal to 4.58 mm. Next Ci. Ci is equal to distance between neutral axis to inner fiber. So that is equal to Ci by Rn minus Ri. So Rn is equal to 135.42 minus Ri వచ్చేసి 100. Ri 100. So that is equal to 35.42 mm. C0. C0 is equal to distance between neutral axis to outer fiber. R0 minus Rn. That equal to 190 minus 135.42. 54.58 mm. So we can calculate length. L is equal to RC minus 25. So మనకి RC వాల్యూ వచ్చేసి మనకి 140. Substitute the value. So 140 minus 25 is equal to 115 mm. So length L is equal to మనకి 115 mm. Next find out the area of trapezium. So area of trapezium A is equal to half into BH. సో BH అంటే మనకి Bలో 2 ఉన్నాయి, ఇన్నర్ ఫైబర్ ఉంది, అవుటర్ ఫైబర్ ఉంది. A is equal to half into Bi plus B0 into H. 1 by 2 into Bi 60 plus 30 into 90. So area A is equal to 4050 mm square. So we can find direct stress. Sigma D is equal to F by A, load by area. So F is equal to మనకు ఆల్రెడీ మనకు లోడ్ ఇచ్చేసింది 25 కిలో న్యూటన్. దాన్ని న్యూటన్లో కన్వర్ట్ చేసాం కాబట్టి 25 into 10 cube by area 4050.
So that is equal to 6.172 Newton per mm square. This is the area, direct stress. Next, bending moment, MB is equal to force into length. So force 25 into 10 cube into length 115. So that is equal to 2.875 into 10 power 6 Newton per mm square. Next, combined bending stresses at inner fiber. Inner fiber కాబట్టి maximum tensile stress. Sigma Ri, that is equal to sigma d plus sigma bi. Sigma d plus sigma bi is equal to bending moment mb into ci by capital A, area into E, centric into Ri. సో సిగ్మా డి వచ్చేసి మన ఇక్కడ డైరెక్ట్ కనుక్కున్నాం 6.172. సిగ్మా డి 6.172 ప్లస్ ఎంబి 2.875 into 10 power 6 into CI 35.42 by area 40 into 50, 50 into small e 4.58 into Ri 100. So we can calculate sigma Ri is equal to 61.071 Newton per mm square. So next we can calculate the bending stresses at outer fiber or maximum compressive stresses. Sigma R naught, that is equal to sigma D minus sigma B naught. So by using minus in compressive stress, so that is equal to sigma D minus MB into C naught by capital A into small a into R naught. So sigma D is equal to 6.172 minus 2.875 into 10 power 6 into C naught 54.58 by area 4050 into small e 4.58 into R naught 190. So sigma R naught is equal to minus 38.352 Newton per mm square. So this is the final value of the sigma R naught for compressive stresses. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సో ఇది మీకు జస్ట్ లైక్ ఒక ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లం లాగా చూసుకోండి. ఇది ఎగ్జామ్లో అడుగున్నారు. సో దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ కింద ఇచ్చేస్తున్నాను. ఒకసారి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ కరెక్టా కదా చెక్ చేసుకోండి. సో ఇది మీది ఒక హోంవర్క్ లాగా అనుకోండి. ద క్రేన్ హుక్ క్యారీస్ ఏ లోడ్ ఆఫ్ 20 kN as shown in the figure. మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో ఇచ్చేస్తున్నాను. సో లోడ్ అనేది 20 kN. ది క్రాస్ సెక్షన్ ఎట్ XX section is a rectangular whose horizontal side is 100 mm. Find the stresses at inner fiber and outer fiber of the given section. సేమ్ మనం చేసిన ప్రాబ్లమే. సో ఎలాంటి చేంజెస్ అంటే ఏం లేవు, కానీ అక్కడ ట్రెపెజియం సెక్షన్ యూస్ చేసాము. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ వస్తుంది అనమాట. సో మనకి ఇచ్చిన డయాగ్రామ్లో సో మన క్రెయిన్ హుక్ ఇన్నర్ రేడియస్ RI is equal to 50, downward force F is equal to 20 kN, rectangular cross section. సో లెంత్ H వచ్చేసి 100, B వచ్చేసి 20 mm. సో మనకి R నాట్ కావాలంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సెంట్రల్ యాక్సిస్ టు outer fiber. సో R naught is equal to H plus RI. ఆల్రెడీ మీకు చెప్తూనే ఉన్నాను, H plus RI అంటే 100 plus 50. సో R naught is equal to 150. సేమ్ ఇది మన గివెన్ డేటా. ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రొసీజర్ యాక్చువల్గా ఫాలో అయ్యి సో రేడియస్ RN కనుక్కోవాలి. సో RC మనకి ఆల్రెడీ సేమ్ RC కనుక్కోవాలి. మనకి రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్ దగ్గర ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, RC వాల్యూ RN వాల్యూ. నెక్స్ట్ అలాగే
సిగ్మా డి డైరెక్ట్ స్ట్రెస్, బెండింగ్ మూమెంట్, నెక్స్ట్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్, టెన్సైల్ స్ట్రెస్. సో ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆన్సర్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో దీంతో మనకి క్రేన్ హుక్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ పంచింగ్ ప్రెస్ ఫ్రేమ్స్. సో పంచింగ్ ప్రెసెస్ మీకు అందరికి ఐడియా ఉంది కదా. సో మనం పంచ్ చేస్తుంటాం. సో ఆ పంచింగ్ ప్రెస్ దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. సో ఇప్పుడు దాకా మన ప్రీవియస్ క్లాస్ వరకు జరిగిందంతా క్రేన్ హుక్ మీద ప్రాబ్లమ్స్. సో మీకు వచ్చే ఎగ్జామ్స్లో మీకు క్రేన్ హుక్ మీద అడగచ్చు, లేదా పంచింగ్ ప్రెస్ మీద అడగచ్చు, లేదా సి క్లాంప్ మీద అడగచ్చు, ఎస్ సెక్షన్ మీద అడగచ్చు. సో వాళ్ళు ఏ ప్రాబ్లం అడిగినా కానీ షేప్స్ అన్నీ సేమ్ ఇక్కడ కామన్ అంతే. ఒక రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ కానీ, ట్రిపేజియం సెక్షన్ కానీ, సర్క్యులర్ కానీ, టీ సెక్షన్ కానీ, ఐ సెక్షన్ కానీ. సో నెక్స్ట్ దీంట్లో మనకి టీ సెక్షన్ కూడా వస్తుంది. సో ఫర్దర్గా మనం చూద్దాం 1 by 1. సో దీంట్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ పంచింగ్ ప్రెస్ ఫ్రేమ్స్. A frame punching press as shown in the figure. Find the stresses in inner and outer stresses, outer surface at section AB. The frame is F is equal to 5000 Newton. సో మనకి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఆల్రెడీ ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చేస్తున్నాడు. సో మనకి పంచింగ్ ప్రెస్ డ్రా చేసుకుందాం. సో దీనిలో ట్రిపేజియం సెక్షన్ వచ్చేసరికి మనకి హైట్ వచ్చేసి 40, BI 80, B0 6 mm, radius of the inner fiber RA is equal to 25. సో మన ఇన్నర్ ఫైబర్ సెంటర్ నుంచి పంచింగ్ ప్రెస్ యొక్క టోటల్ హైట్ వచ్చేసి మనకి 100 ఇచ్చి ఉన్నాడు. సో ఫోర్స్ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ F ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అది మనకి టాప్ అయినా అప్లై చేయొచ్చు, బాటమ్ అయినా అప్లై చేయొచ్చు. F ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5000 న్యూటన్. ఆల్రెడీ మన నోట్ ఆఫ్ ఇచ్చేస్తున్నాడు కాబట్టి యాక్టివ్గా దాన్ని నోట్ చేసుకున్నాం. సో మనకి R0 కావాలి. సో R0 కావాలంటే సెంట్రల్ లైన్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సెంట్రల్ లైన్ టు అవుటర్ ఫైబర్. అంటే మన ఫార్ములా R0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు RI ప్లస్ H, 25 ప్లస్ H ఈజ్ ఈక్వల్ 40 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 65. సో R0 కూడా మనకి ఇక్కడ నోట్ చేసుకున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ద గివెన్ డేటా ఫ్రమ్ ది అబౌవ్ డయాగ్రామ్. సేమ్ ప్రొసీజర్. సో ఫస్ట్ we can draw the trapezium section. So central line, distance between RI, distance between central line to inner fiber 25 mm, RN, distance between central line to neutral axis. సో దాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ RC, distance between central line to central axis. సో ఇది కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో R0, సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సెంట్రల్ లైన్ టు outer fiber. సో R0 is equal to RA plus H, 25 plus 40 that is equal to 65 mm. సో ఇది మనకి ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం ఇచ్చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఎసెంట్రిక్ E కనుక్కోవాలి. సో B0, BA ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తున్నారు. CI, C0 మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సేమ్ ప్రొసీజర్ అనమాట. మన క్రేన్ హుక్ ప్రాబ్లంకి ఎలా అయితే చేసామో సేమ్ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ రిపీట్ చేస్తాం, కానీ ఇక్కడ సెక్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. అదే ప్రాబ్లం. సో వాళ్ళు పంచింగ్ ప్రెస్ అని ఇచ్చారు. దాని పంచింగ్ ప్రెస్ అని చెప్పనేసి మీరు ఎక్స్ట్రాగా ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మన క్రేన్ హుక్కి ఎలాగైతే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసామో సో దీనికి కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ అన్నమాట. సో క్రాస్ సెక్షన్ ఈజ్ ట్రెపీజియం. సో ట్రెపీజియం క్రాస్ సెక్షన్ నోట్ చేసుకున్నాం. సో ఇది కూడా మనకి మీరు ఇది కూడా మనం కొత్తగా డ్రా చేయాలని ఏం లేదు. సో మనకి యాస్టీస్గా సేమ్ డయాగ్రామ్ మన డేటా బుక్లో ఉంటుంది, జలార్దన్ డేటా బుక్లో 4.29 పేజీ నెంబర్. సో దాంట్లో ట్రెపీజియం సెక్షన్. సో దాంట్లో డయాగ్రామ్ ఎలా అయితే ఉంటుందో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మీరు ఇక్కడ డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఇది కూడా మేము సపరేట్గా డ్రా చేయాలి ఏం లేదు,
అంత మన డేటా బుక్ అలవాటు చేసుకున్నామంటే ప్రాబ్లమ్ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ది రేడియస్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్. సో రేడియస్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ Rn is equal to bi plus b0 by 2 into h by bi r0 minus b0 ri by h into log e ri by r0 by ri minus bi minus b0. సేమ్ ఇది మన జలాలుద్దీన్ డేటా బుక్ ట్రిపీజియం క్రాస్ సెక్షన్లో మన Rn ఫార్ములా. సో సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. సో Rn is equal to bi 18 plus b0 6 by 2 into height h is equal to 40 divided by bi 18 into r0 65 minus b0 6 into ri 25 divided by height h is equal to 40 into log e r0 65 by ri 25 minus bi minus b0 18 minus 6. So we can calculate the values. Rn is equal to 38.817 mm. So radius of न्यूट्रल axis Rn is equal to 38.817 mm. Next we can calculate Rc. So Rc is equal to Ri plus h into bi plus 2b0 by 3 into bi plus b0. So that equal to Ri 25 plus height h ante 40 into bi 18 plus 2 into 6 divided by 3 into bi 18 plus 6. So you can calculate Rc is equal to 41.667 mm. So మనకి Rc కనుక్కున్నాము, Rn కనుక్కున్నాం. నెక్స్ట్ ఎసిట్రిక్ E. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ టు సెంట్రల్ యాక్సిస్ Rc మైనస్ Rn. సో మనకి Rc వచ్చేసి 41.667 మైనస్ Rn వచ్చేసి 38.817. సో దట్ ఈక్వల్ టు 2.85 mm. So Ci is equal to distance between neutral axis to inner fiber Rn minus Ri 38.817 minus 25. So that is equal to 13.817 mm. C0, the distance between outer fiber to neutral axis R0 minus Rn 65 minus 38.817. So that equal to 26.183 mm. So we can calculate this Ci C0. So next finding the area of the trapezium. So area equal to half into BH. So BH అంటే మనకి ఇన్నర్ ఫైబర్ ఉంది, అవుటర్ ఫైబర్ ఉంది. సో హాఫ్ ఇంటూ BI plus B0 into H. So that is equal to half into 18 plus 6 into 40. 18 plus 6 into 40. So that is equal to 480 mm square. Area is equal to 480 mm square. Next we can calculate the length. So L is equal to Rc plus 100. L is equal to Rc plus 100. So మనకి Rc అంటే 41.667 plus 100. So that is equal to 141.667 mm. సో మనకి 100 ఎలా వచ్చింది Rc plus 100. సో మనకి ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా చూడండి ఇక్కడ. సో మనకి L is equal to, సో మనకి ఇక్కడ నుంచి డిస్టెన్స్ అనమాట, ఈ డిస్టెన్స్ మనకి 100 అన్న. సో మనకి ఇక్కడ నుంచి దీని యొక్క డిస్టెన్స్ వచ్చేసి L is equal to Rc. సో టోటల్గా మనం ఈ లెంత్ ఇక్కడ దీని యొక్క ట్రిపేజ్ యొక్క సెంటర్ నుంచి ఈ ప్రెస్ ఫ్రేమ్ ఎండ్ పాయింట్ వరకు మన లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో అది మనం ఇక్కడ కనుక్కున్నాం. L is equal to Rc plus 100. Substitute the Rc value. So Rc is equal to 41.667 plus 100.
సో టోటల్ దాని యొక్క లెంత్ వచ్చేసి 141.667 mm. సో నెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ది డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ సిగ్మా డి. F is equal to F by area, force by area. సో మనకి ఫోర్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసినట్టు 5000 న్యూటన్స్ బై ఏరియా 480, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10.416 న్యూటన్ పర్ mm square. Next, can calculate the bending moment. So MB is equal to F into L, force into length. So force is equal to 5000 into length, 141.667. So one calculation value. So that is equal to 708335 Newton mm. So combined bending stresses at inner fiber. ఇన్నర్ ఫైబర్ అని వచ్చిందంటే కంపల్సరీ మనకు అది మ్యాక్సిమం టెన్సైల్ స్ట్రెస్. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సిగ్మా మ్యాక్స్ అంటే మ్యాక్సిమం టెన్సైల్ ఇన్నర్ ఫైబర్. సో అవుటర్ ఫైబర్ వచ్చిందంటే కంప్రెసివ్. సిగ్మా ఆర్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా డి ప్లస్ సిగ్మా బిఐ. సిగ్మా డి ప్లస్ బిఐ ప్లస్లో substitute the sigma BI is equal to bending moment MB into CI by capital A into small a into RI. So sigma D 10.416 plus MB 708335 into CI 13.817 by capital A and area 480 into eccentric E 2.85 into RI 25. Sigma RI is calculate the values. Sigma RI is equal to 296.587 Newton per mm square. So next, combined bending stresses at outer fiber. Sigma max is equal to compressive maximum compressive stress. Sigma R naught that equal to sigma D minus sigma B naught, that equal to sigma D minus MB into C naught by capital A into small a into R naught. So that equal to 10.416 minus 70835 into C naught 26.183 by capital A 480 into small e 2.85 into R naught 65. So you can calculate sigma R naught is equal to minus 198.157 Newton per mm square. సో ఇది మన ప్రాబ్లం అనమాట. సో దీంట్లో మనకి ఎక్స్ట్రాగా మనం ఏం కనుక్కున్నాం, సో మన క్రేన్ హుక్కి ఏది ఎలాగైతే మన ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసామో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా పంచింగ్ ప్రెస్ కూడా సేమ్ ప్రెస్ రిపీట్ చేసాం. సో అంటే మీరు పంచింగ్ ప్రెస్ ఇచ్చారు, మాకు క్రేన్ హుక్ ప్రాబ్లమే చెప్తున్నారు, మా పంచింగ్ ప్రెస్ చెప్పలేదే, సో అలా అనకుండా, సో ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మనకి ఏ షేప్ ఇచ్చినా కానీ ప్రాబ్లమ్స్ క్యారెక్టర్ చేసే ప్రొసీజర్ అంతా సేమ్. కానీ మీరు ఇక్కడ కనుక్కోవాల్సిన మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, సో మనకి ఇక్కడ క్రాస్ సెక్షన్ అనేది ఏది ఇచ్చినాడు, సో అది రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ ఇచ్చినాడా, లేదా ట్రెపెజియం ఇచ్చారా, సర్కిల్ వచ్చిందా, టీ సెక్షన్ వచ్చిందా, దాన్ని చూసుకొని మన ఫార్ములాస్ కనుక కరెక్ట్గా మెన్షన్ చేసి డ్రా చేసామంటే, నోట్ చేసుకున్నామంటే ప్రాబ్లం అనేది చాలా ఈజీగా సాల్వ్ అయిపోతుంది. సో మనకి ఇక్కడ ఏ సెక్షన్ ఇచ్చినా ప్రొసీజర్ అనేది సేమ్. ఈ ప్రొసీజర్ ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ రావడం. సో దీని దగ్గర ఫార్ములాస్ అవన్నీ మనకి డేటా బుక్లోనే ఉంటాయి. సో మీ ఫార్ములాస్ అవి కూడా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో నెక్స్ట్ దీంట్లోనే కంటిన్యూషన్ ప్రాబ్లం, సెకండ్ ప్రాబ్లం. సో ఈసారి మనకి టీ సెక్షన్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు దాకా మనం ట్రెపీజియం చూసాము, రెక్టాంగులర్ చూసాము, సర్క్యులర్ చూసాము. సో ఫస్ట్ టైం మనకి టీ సెక్షన్ వచ్చింది. సో ఇది కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ అనమాట. సో దానికి దీనికి తేడా అంటూ ఏం లేదు. క్యాలిక్యులేట్ చేసే ప్రొసీజర్ అంతా ఒకటే. ఆర్ఎన్ కనుక్కోవాలి, ఆర్సీ కనుక్కోవాలి, సిగ్మా డి కనుక్కోవాలి, ఎంబీ కనుక్కోవాలి, స్మాల్ ఈ, సిఐ, సి నాట్. నెక్స్ట్ ఫైనల్లో కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్, టెన్సైల్ స్ట్రెస్. సో మన ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఫిగర్ షోస్ ది ఫ్రేమ్ ఆఫ్ పంచింగ్ మిషన్ and
various dimensions. Determine the maximum stresses in the frame. It is has resting of force of 85 kilonewton. So ఇక్కడ మనకి ఫోర్స్ ఇచ్చారు 85 kilonewton. So we can see the diagram. So ఇది diagram కూడా వాడు మనకి ప్రాబ్లం ఇచ్చేస్తున్నారు. This is the punching frame. So force 85 kilonewton. సో బోత్ ఎండ్స్ మనకి 85 kilonewtonsలో ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేస్తున్నారు. సో మనకి సెంట్రల్ లైన్ దీని యొక్క సర్కిల్ అదే పంచింగ్ ప్రెషర్ మిషన్ యొక్క సెంటర్ నుంచి ఫ్రేమ్ యొక్క లెంత్ వచ్చేసి 750 mm ఇచ్చున్నారు. సో మనకి ఆర్ఐ ఇన్నర్ ఫైబర్ సో 250 mm ఇచ్చున్నారు. నెక్స్ట్ R0 అవుటర్ ఫైబర్ కూడా 550 mm ఇచ్చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ T0 సో దీంట్లో థిక్నెస్ అనమాట B0. సో B0 అంటే దీంట్లో B లేదు కాబట్టి దీంట్లో థిక్నెస్గా తీసుకుంటాం. సో T0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 75, అలాగే TI ఈజ్ ఈక్వల్ టు 75, BI ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30. సేమ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది ట్రీ సెక్షన్. సో మనకి టీ సెక్షన్ యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ మనం ఇక్కడ డ్రా చేసుకుందాం. ఇది కూడా మనకు డేటా బుక్లో ఉంటుంది, జలాల్దీన్ డేటా బుక్ 4.29 పేజ్. సో ఫస్ట్ వీ కెన్ డ్రా ది టీ క్రాస్ సెక్షన్. నెక్స్ట్ సమ్ డిస్టెన్స్ యూజ్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ సెంట్రల్ లైన్ అనేది డ్రా చేసుకున్నాం. ఇదంతా మనకు కామన్. సెంట్రల్ లైన్ డ్రా చేసిన డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్ఐ. సో ఆర్ఐ అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ది ఇన్నర్ ఫైబర్. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సెంట్రల్ లైన్ టు ఇన్నర్ ఫైబర్ యొక్క రేడియస్ వచ్చేసి 250 mm. R0 డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సెంట్రల్ లైన్ టు అవుటర్ ఫైబర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 550 mm. సో ఈ రెండు మనకి ప్రాబ్లం ఇచ్చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సెంట్రల్ లైన్ టు న్యూట్రల్ యాక్సిస్ సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు RN. మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి దీన్ని. నెక్స్ట్ అలాగే RC డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సెంట్రల్ లైన్ టు సెంట్రల్ యాక్సిస్. RC వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ అలాగే లెంత్. సో L ఈజ్ ఈక్వల్ టు RC ప్లస్ 750. సో అలాగే మనకి సెంట్రల్ లైన్ దగ్గర నుంచి 750 mm లెంత్ యొక్క ఫ్రేమ్ ఇచ్చేస్తున్నారు. అక్కడ మనకి ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేస్తున్నారు. సో F ఈజ్ ఈక్వల్ టు 85 kilonewton. సో లెంత్ L ఈజ్ ఈక్వల్ టు RC ప్లస్ 750. సో మనకి సెంట్రల్ లైన్ దగ్గర నుంచి లెంత్ వచ్చేసి RC ప్లస్ 750 లెంత్ ఆల్రెడీ మనకి డయాగ్రామ్ మెన్షన్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ హైట్ H ఈజ్ ఈక్వల్ టు 300. నెక్స్ట్ BI ఈజ్ ఈక్వల్ టు 300. థిక్నెస్ T0 T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 75, TI ఈజ్ ఈక్వల్ టు 75. సో స్మాల్ e సో CI C0. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్నర్ ఫైబర్ టు న్యూట్రల్ యాక్సిస్ CI, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ టు అవుటర్ ఫైబర్ C0. సో ఇదంతా సేమ్ ప్రొసీజర్. సో ఫస్ట్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ది RN వాల్యూ. సో గివెన్ డేటా RI ఈజ్ ఈక్వల్ టు 250 mm, R0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 550 mm, సో BI ఈజ్ ఈక్వల్ టు 300, TI ఈజ్ ఈక్వల్ టు 75, T0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 75 అండ్ H ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 mm. సో మనకి ఇచ్చిన ఒకసారి ప్రాబ్లం చెక్ చేసుకోండి. మన డేటా బుక్ ఓపెన్ చేసి అందరూ చూడండి. 4.29 పేజ్లో టీ సెక్షన్లో ఫార్ములా RN ఈజ్ ఈక్వల్ టు TI ఇంటూ BI మైనస్ T0 ప్లస్ T0 ఇంటూ H బై డివైడెడ్ బై BI మైనస్ T0 ఇంటూ log E RI ప్లస్ TI బై RI ప్లస్ T0 ఇంటూ log E R0 బై RI. సేమ్ ఇది మన జలాల్దీన్ డేటా బుక్లో 4.29 పేజ్. వీ కెన్ డ్రా ది అదే నోట్ ది పాయింట్ RN వాల్యూ ఫార్ములా. సో substitute the values in the given formula. So TI 75 into BI 300 minus T0
75 plus T naught 75 into height h equal to 300. So divided by Bi 300 minus T naught 75 into log E Ri 250 plus Ti 75 by Ri 250 plus T naught 75 into log E R naught 550 divided by Ri 250 mm. So we can calculate Rn is equal to 333.217 mm. So ఇది మన Rn value. So next, radius of the centroid axis. So Rc is equal to Ri plus half h square into T naught plus half Ti square into Bi minus T naught divided by h into T naught plus Ti into Bi minus T naught. సో ఇది కూడా మన జలార్దన్ డేటా బుక్లో 4.29 పేజ్ ఆర్సీ వాల్యూ మనం ఇక్కడ నోట్ చేసుకుందాం. ఫ్రమ్ టీ సెక్షన్ యొక్క ఆర్సీ వాల్యూ. సో Ri is equal to 250 plus half into h 300 whole square into T naught 75 plus half into Ti 75 whole square into Bi 300 minus T naught 75 divided by h 300 into T naught 75 plus Ti 75 into Bi 300 minus T naught 75. So we can calculate. So Rc is equal to 351.785 mm. So this is the radius of the central axis. Next we can calculate eccentric. So E is equal to Rc minus Rn. So distance between central axis to neutral axis మధ్య distance మనం small e అన్నాం, that equal to Rc minus Rn. So Rc is equal to 351.785 minus Rn 333.217. So that is equal to 18.568 mm. Ci is equal to Rn minus Ri. So the Ci ante distance between neutral axis to inner fiber. So that is equal to 333.217 minus Ri value 250. So that equal to 83.217 mm. So C naught. So the distance between neutral axis to outer fiber. So R naught minus Rn. That equal to 550 minus 333.217. So that equal to 216.783 mm. So L equal to RC plus 750. మీకు ఆల్రెడీ ఇందాకే చెప్పాను. సో సబ్స్టిట్యూట్ ద RC value. So RC is equal to 351.785 plus 750. So that equal to 1101 అంటే 1100 01.785 mm. So we can calculate the area. So area of the cross section. So area of cross section equal to 300 into 75 plus 225 into 75. సో మనకి 300 into 75 ఎందుకు వచ్చింది? సో h into Ti. సో పక్కన నోట్ చేసుకుని కావాలంటే ప్లస్ 225 into 75.
So area is equal to 39,375 mm square. So next, direct stress. Sigma D is equal to force by area. సో మనకి ఫోర్స్ ఇచ్చేసి 85 కిలో న్యూటన్స్ ఇచ్చున్నారు. సో దట్ ఈక్వల్ టు 85 into 10 cube న్యూటన్స్ బై ఏరియా 39,375. సో దట్ ఈక్వల్ టు 2.158 Newton per mm square. So next we can calculate the bending moment. So MB equal to F into L, force into length, 85 into 10 cube into length 1101.785. So that equal to 93.6517 into 10 power 6 Newton per mm square. This is the bending moment. So next final we can calculate the combined bending stresses at inner fiber. So inner fiber vachindante maximum tensile stress. Sigma Ri is equal to sigma D plus sigma Bi. Sigma D plus, so sigma Bi plus లో మనకి bending moment MB into Ci by capital A into small a into Ri. So sigma D is equal to 2.158 plus MB 93.6517 into 10 power 6 into Ci 83.217 by divided by 39,375 into small e 18.568 into Ri 250 m. So sigma Ri is equal to 44.796 Newton per mm square. Next, combined bending stresses at outer fiber. Sigma maximum compressive stress. So maximum compressive stress. So outer fiber vachindante maximum compressive stress. Sigma R naught, that equal to sigma D minus sigma B naught. Sigma D minus MB into C naught by capital A into small a into R naught. So 2.158 sigma D value minus MB 93.6517 into 10 power 6 into C naught 216.783 by capital A 39,375 into small e 18.568 into R naught 550 mm. So sigma Ri, that equal to minus 48.33 Newton per mm square. So this is the final result of the given diagram. So మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయమనింది determine the maximum stresses at the frame. సో maximum stresses ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. సో ఇప్పుడే చెప్పాను కదండి, సో మనకి ప్రాబ్లం అనేది ఏది ఇచ్చినా కానీ చేసే ప్రొసీజర్ అంతా సేమ్. అక్కడ పంచింగ్ మిషన్ వచ్చినా, ఎస్ హుక్ వచ్చినా, సి క్లాంప్ వచ్చినా, క్రెయిన్ హుక్ వచ్చినా, సో మనం చేసే ప్రొసీజర్ అలా మనకి క్రాస్ సెక్షనల్ పాయింట్, సో మనకి ఏదైతే సెక్షన్ ఇచ్చాడో దాని సెక్షన్ ప్రకారం ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసుకుంటూ ప్రొసీజర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే. సో రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ కానీ, ట్రిపీజియం కానీ, సర్క్యులర్ కానీ, టీ సెక్షన్ కానీ, సో వీటిలో ఏదైనా అడగనివ్వండి. సో ఫార్ములాస్ అన్నీ మన డేటా బుక్లో ఉంటాయి. సో మన టీ సెక్షన్స్ కూడా మనకి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏంటనేది కూడా ఈ డయాగ్రామ్ కూడా మన డేటా బుక్లోనే ఉంది. సో మనం యాస్టీజ్గా డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకొని, సో ఆర్ఎన్ ఆర్సీ ఆ వాల్యూస్ నోట్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటే వచ్చేసేయండి. So tomorrow we can continue. Thank you.